लोकों को ठकिबा पाए लोकों सहित मुख्यमंत्री केमती व्यवहार करताको आपण देख से व्यक्ति आउ गोटे एनएससी आउ गोटे म्युनिसिपालिटी करिक कौन कर 100 कोटी टंका देकरी तापर लोकों को धुआं बुलाई देवे आउ 100 वर्ष लगे से प्रोजेक्ट बन बेले सबुदिन मन पकड़ कांग्रेस जीतब सबुदिन विधानसभा मन पकड़। निर्वाचन आयोग वर्तमान नुआपड़ा उपनिर्वाचन तारीख घोषणा कर आगामी दिन में साधारण निर्वाचन पर राज्य प्रथम उपनिर्वाचन देखिब नुआपड़ा मनमोहन सामल नवीन पट्टनायक एवं भक्तचरण दास एमानंक पई वर्तमान नुआपड़ा उपनिर्वाचन एक चैलेंज होइछे। आम सहित आज अच्छा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास तांकुठु पचारिबा नुआपड़ा उपनिर्वाचन केते चैलेंज अच्छी तांकर प्रस्तुति केमती चलछि एवं उपनिर्वाचन फलाफल को नहीं से केते आशावादी। सर बड़ खबर को स्वागत करुछि। चर्चा होछि भक्तचरण दास नवीन पट्टनायक मनमोहन सामल 3 प्रमुख दलर दलपति मानक पई नुआपड़ा उपनिर्वाचन एक चैलेंज। नुआपड़ा उपनिर्वाचन भक्तचरण दास को पई केमती चैलेंज केमती देखिन आम तो भी आरंभ करिछु ए माटी घासीराम माझी को माटी एवं लोके मनमोहन सामल नवीन पट्टनायक और मो बाबद नुआपड़ावासी मत कौन तारी उपर निर्भर कर मोर अर्थ कौन रोचे मो बाबद कौन जानी अतीत सहित मोर राजनीतिक व्यवहार कौन रही मोर जिम्मेदारी जोटा मु केमती करछे सेटा उपरे निर्भर करुछे। बाकी बीजेडी 25 वर्ष शासन लोके देखि सारी बीजेपी बीजेडी मिसिकी शासन भी देखि सारी बीजेपी रो 1.5 वर्ष जो पतन होइछि सेटा भी देखि नारी प्रति दुष्कर्म अन्याय चाषी मान प्रति अवहेला बेकार युवकों संपूर्ण भाव में इग्नोर करवा श्रमिक माने गाँ को छाड़ी पलायन करवा इत्यादि अनेक समस्या रही। ये अंचल पीवा पानी गोटे उत्कट समस्या जलसेचन मध्य बड़ समस्या एवं ये अंचल शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन बड़ जिनिस ना माननीय मुख्यमंत्री आसते आशा करा जाउथला गोटे मेडिकल कॉलेज घोषणा करेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अच्छे जोटा आम करूँ यूपीए 2 समय से हॉस्पिटल अच्छी तापर जो डिस्पेंसरी मानकर जो उन्नति होगा कथा है नहीं पीएससी मानकर जो डेवलपमेंट होगा कथा है नहीं डॉक्टर वैकेंसी जहाँ को जेते मोर देन 50% डॉक्टर वैकेंसी अच्छे ध्यान दौना एवं गोटे एनएससी अच्छी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एनएससी 13 वर्ष होगा तार नाली नर्दमा भी आज पर्यंत हो पारि ना पुणी मुख्यमंत्री घोषणा कले घंटे पूर्व निर्वाचन से जानी निर्वाचन घोषणा हो 4टा बेले आगु से अवहेला करते बोली से अवहेला कर जाणिकी जाइकी निर्वाचन पूर्व घोषणा कर दिया बोली म्युनिसिपालिटी घोषणा कले खड़िया रोड को कुमना को एनएससी घोषणा कले जदि से घोषणा करते आगु जिते समग्र राज्य में गुड़ाए म्युनिसिपालिटी एनएससी घोषणा करी से समय घोषणा करते राजू बाबू जदि आज विधायक थांते ताहले से आसी न घोषणा कर न मनोभाव देखु मैंने अपोजिशन पार्टी अच्छी बोली नुआपड़ा अवहेलित हो एवं निर्वाचन अच्छी बोले लालच काले आम जीतीजु एक कथा कहीदेकरी बोली लोकों को ठकिबा पाए लोकों सहित मुख्यमंत्री केमती व्यवहार करताको आपण देखु किंतु बीजेपी कहूँ जे खड़िया रोड को विज्ञापित अंचल परिषद पौरपालिका घोषणा कोमना को एनएससी ये नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेपी एक मास्टर स्ट्रोक जमती आप जलसेचन कथा कहते गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जलसेचन पाखापाखि 800 कोटी टंकार प्रकल्प उद्घोषणा कर बीजेपी मास्टर स्ट्रोक कहे आपको आप देखुं घोषणा केवे मास्टर स्ट्रोक हो पारे बजेट रे प्रोविजन दरकार बजेट रे चर्चा होती कि विधानसभा गला विधानसभा चर्चा होता कि बजेट रे टंकाटे भी रखाई कि
ଟୋକନ ମନି ରଖାହେଇଛି କି କୌଣସି ଥିରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଘୋଷଣା ସେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ମୁଁ ସେ ପାଠକୁ ଯାଉନି। ଘୋଷଣା କରିବାର ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି। ବଜେଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର, ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କର, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କର, ତାପରେ ଘୋଷଣା କର। ସେ କୌଣସି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ ନ କରି ଇଲେକ୍ସନର ନାଁରେ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଲଚ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରରେ ଏତେ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସିକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିକି କ'ଣ କରିବ? ଘୋଷଣା କରି କ'ଣ କରିବ? ଘୋଷଣାରେ ତ ପେଟ ପୁରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ବିହାରର ରିଜଲ୍ଟରେ ଯଦି ବିଜେପିର ପତନ ହୁଏ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ରହିବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଆପଣ ରହିବେ ବେଲେ ଆସନ୍ତା ବଜେଟରେ ରଖିବେ। ଇଏ ବି ଆପଣ ଏଥିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ବଜେଟରେ ଯଦି ବିଜେପି ଜିତିବ ତାହେଲେ ବଜେଟରେ ସେମାନେ 50-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଆଉ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏବେ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଜିତିବ ବେଲେ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ସବୁଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ମନେ ପକାଇବ, ପ୍ରମିତ କରିଥିଲ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲ, କର, ସେ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଧରିଥିଲେଣି ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ଯଦିଓ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ଅଘୋଷିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଅତି ଖରାପ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଯେ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ହିସାବରେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି। ରଣନୀତି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗତଥର ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହାୱା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା ଯେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏଥର ହୁଏତ କ୍ରାକ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ଗତଥର ପିସିସି ସଭାପତି ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଫଳାଫଳ ଅତି କମଜୋର ଥିଲା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ରଣନୀତି କ'ଣ ଯେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କେମିତି ଏଇଟା? ପ୍ରଥମତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦିନେ ପାଇଁ ବି ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଏଥର 20 ଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ ରହିବି ଏବଂ କ'ଣ ରଣନୀତି ହେବ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ରଣନୀତି 15 ଦିନ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଆଶାବାଦୀ ପୁରା ଆପଣ 15 ଦିନ ପରେ ନିଜେ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ମୁଁ ଅଧିକା କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମର ନୂଆପଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ କହିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ମୋତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିଗଲା, ପାସା ପଲଟ ଗୟା ବୋଲି। ଇଏ ଥିଲେ ପିସିସି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହେବ। ଯଦିଓ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଯିଏ ଗତଥର ସ୍ୱାଧୀନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେବେ। ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଯଦିଓ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 15ରୁ 20 ଦିନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରହିବେ, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟୀ କରିବେ, ଘାସିରାମ ମାଝୀକୁ ବିଜୟୀ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଅଂଶନ ଗସ୍ତି, ବଡ଼ ଖବର।